नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। माह रमज़ान की एक खुशगवार सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को जो हज़रात जो शख्सियात दोबाला कर रहे हैं इसकी रौनक को आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मारूफ आलिम दीन मुफ़क्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का पुरतपा खैर मक़दम। खुशामदीद मौलाना साहब। इसी तरह क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन कुछ ही देर में इंशाअल्लाह बहुत ही ख़ास और अहम मौज़ू के ताल्लुक़ से रहनुमाई मौलाना साहिबान की तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आगाज़ करेंगे क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में नाते पाक से। क़ारी साहब आज बारगाह रिसालत माब में गुलहा अक़ीदत नज़र कर रहे हैं। हम भी जब इन्हें न्याज़ खम करते हैं अक़ीदत से मोहब्बत से, आप भी क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये खूबसूरत नात समात फरमाइए। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी तो न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। सुभान अल्लाह। मेरे ताक़े जामे निस्बत के चराग़ जल रहे हैं, मेरे ताक़े जामे निस्बत के चराग़ जल रहे हैं, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी वहम ने सदा दी कोई आप का
کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکارے اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکارے اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا میرے دامن طلب کو ہے انہی کے دل سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہی کے دل سے نسبت کسی اور دل سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. بہت شکریہ ناظرین کی اور ہم سب کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ایک نعت پاک سننے کی خواہش ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں مزید سرخروئی مزید بلندیاں عطا کرے اور اسے حسن اتفاق کہیے یا اللہ تعالیٰ کی پاک مشیت کہ آپ کی نعت پاک سے ایک نسبت ہمارے موضوع کو بھی مل گئی ہے. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات نبوی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور آپ نے رسول پاک کی پوری سیرت کو بڑے خوبصورت انداز میں ان خوبصورت الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا. بہت شکریہ. تو ناظرین انشاءاللہ اس موضوع پر بھرپور رہنمائی کچھ ہی دیر میں مولانا صاحبان کے توسط سے آپ سب تک پہنچے گی، لیکن وقت ہو رہا ہے مجاز صاحب سے ملاقات کا اور دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. آج 7 رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7واں روزہ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت مبارک ہو. ہجرت سے 3 سال پہلے 7 رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ان کے کفیل بھی تھے ان کا انتقال ہوا مکے میں. یہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے حضور کی بہت کفالت کی، بہت مدد کی، بہت حفاظت کی. یہ 8 سال کی عمر سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے اور آخری زمانے تک اپنی عمر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور کی حد درجے کی محبت تھی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کہلاتے ہیں ان کے والد تھے اور شیب ابو طالب میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ان کی زندگی میں تمام جتنے بھی مشرک مکہ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے، لیکن ان کی موت کے بعد ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہونے کے بعد پھر طائف گئے، وہاں بھی بہت ظلم ہوا، واپس آئے اور اس کے بعد پھر ہجرت کا فیصلہ لیا گیا. 7 رمضان سن 361 ہجری میں قاہرہ میں جامع ازہر کا افتتاح ہوا. اس میں پہلی بار مسلمانوں نے نماز پڑھی. اس طرح سے ایک ساتھ مسجد اور یونیورسٹی دونوں قیام میں آئیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ رمضان کے روزے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پورے سال کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ تمام اپنے گناہ رمضان شریف میں یاد کر کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے. اور جب رمضان کا آخری دن ہو وہ رات ہمارے لیے بہت انعام کی رات ہوتی ہے.
اس دن بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بالکل ایسے گناہ معاف کر دے کہ جیسے نوآلود بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، جب ہم شوال میں قدم رکھیں تو ہم بالکل پاک صاف ہوں، اور آگے کوشش یہ کریں کہ ہم سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، مجاز صاحب سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر رخ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کا۔ تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے معروف عالم دین جناب مولانا محمد نور الدین اظہری صاحب کا۔ پرتپا خیر مقدم آپ کا بھی۔ ایک بار پھر مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ رمضان مبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ناظرین ہمارے لیے ایک اسوہ ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ اسی طرح خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے قرآن پاک میں کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک کامل نمونہ ہے۔ تو آپ کی پوری شخصیت، پوری زندگی، اخلاق، عادات، اطوار، سب کچھ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں اور رہتی دنیا تک یہ ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ آپ کی سنت کا اتباع کا ہر درجہ خیال رکھتے تھے۔ جہاں آپ نے کچھ دیر قیام کیا وہ وہاں کچھ دیر ٹھہرتے تھے، جہاں آپ نے کچھ دیر استراحت کی کچھ دیر وہ وہاں آرام کرتے تھے۔ تو ہر شے میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے اور ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی بھی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی کام حکمت سے یا ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رجب سے ہی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا بخیر و عافیت۔ تو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے یا بڑے کام کس طرح کیا کرتے تھے، کس طرح قیام کرتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح آپ کے افطار یا سحری کے معمولات تھے، اس کے لیے ہم مولانا محمود احمد قاسمی صاحب آپ سے رجوع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی علیہ السلام کے معمولات میں سے سب سے پہلا عمل اس ماہ مبارک کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے استقبال میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ میں اس کی تیاری فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے الترغیب والترہیب کی، جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ اور اس بات کو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے لڑائی ہونے والی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی سے لڑائی ہونے والی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم جس کا استقبال کر رہے ہو اس استقبال میں اور اس کی پہلی ہی رات میں اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کی یہ اہمیت ہے، اس پہلی رات کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور دھل دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس انداز سے استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی کمر کو بالکل مضبوط کر لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے لیے مستعد و تیار کیا کرتے تھے۔ بالکل واضح۔ مولانا نور الدین صاحب، رمضان مبارک ماہ صیام بھی ہے اور قرآن پاک کے نزول کا مہینہ بھی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت قرآن پاک کے معمولات کیا تھے؟ قیام اللیل کے علاوہ کس طرح آپ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جہاں تک رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے قیام اللیل کا تذکرہ کریں یا پھر صیام رمضان کا، تو قیام اللیل کے تعلق سے سب سے اہم بات جو ہمیں حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور یوں تو سارے مہینے آپ بہت ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی عبادت کا انداز کچھ زیادہ ہی نرالا اور مہینوں کے بنسبت کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات میں نمازیں پڑھتے فلا تسأل حسنہن و طولہن، کہ آپ جب نماز پڑھتے تو کتنی لمبی ہوتی اور کتنی خوبصورت ہوتی، اس کے بارے میں تم پوچھو مت۔ یہ ایک تعجب کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے عربی میں، لا تسأل حسنہن و طولہن، یعنی وہ کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی ان کی قیام اللیل، اس کے بارے میں تم ہمیں پوچھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی رمضان کے کچھ دنوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا، پھر دوسرے دن بھی آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا تو لوگ اور بھی مسجد میں بھر گئے، یہاں تک کہ مسجد میں جگہ نہیں رہ گئی۔ پھر تیسرے دن لوگوں کا اور بھی ہجوم بڑھ گیا مسجد میں، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے باہر نہیں تشریف لائے، اور صبح جب ہوئی تو فجر کے لیے آپ تشریف لائے تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے انتظار میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد رأیتم ما صنعتم، کہ میں تمہارے حال کو جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے یہ خوف ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل کو یعنی تراویح کو فرض نہ کر دے، تو اس خدشے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس رات کو قیام اللیل جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام نہیں فرمایا۔ جی۔ اور اگر سیام کی بات کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو سالوں بھر مختلف حصوں میں فترہ و فترہ اور تھوڑی سی کچھ وقفے میں آپ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ شعبان کا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پورے مہینے روزے رکھا کرتے تھے، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کچھ دن آپ چھوڑتے ورنہ آپ پورے مہینے کا روزے کا اہتمام کرتے۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے رجب سے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بھی تھا کہ ازواج مطہرات سے دریافت کرتے کہ کسی کے پاس جس کے گھر جانے کی باری ہوتی کچھ ہے کھانے کو، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو آپ روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن شعبان میں بھی مولانا صاحب یہ ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو یہ ضرور نصیحت کیا کرتے تھے کہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ودیت فرمائی ہے وہ تم لوگوں کو نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو روزے رکھتے تھے لیکن صحابہ اکرام کو نصیحت یہ کرتے تھے کہ رمضان کے لیے اپنے اندر شدت و طاقت برقرار رکھو۔ جود و سخا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں اتنی بڑھ جایا کرتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی سخاوت ایسا لگتا تھا جیسے تیز آندھیوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کا پیکر تھے۔ رمضان مبارک میں آپ کے داد و دہش یا آپ کے عطا آپ کے بخشش کا عالم کیا تھا مولانا صاحب؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام سے کسی چیز کے بارے میں کچھ سوال کیا گیا ہو تو آپ نے اسے کبھی منع کیا ہو، اور اسی حدیث پاک کا ترجمہ گویا کہ کسی فارسی کے شاعر نے کیا ہے کہ نرفت اللہ بزبان مبارکش ہرگز، نرفت اللہ بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ نبی علیہ السلام کے زبان گوہر بار پر کبھی لفظ اللہ آیا ہی نہیں ہے، مگر اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جو لفظ اللہ آتا ہے یہاں آپ لا لاتے تھے، بقیہ داد و دہش میں آپ کبھی لا فرمایا ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں ہوتا نہیں تھا تو قرض لے کر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا فرما دیا کرتے تھے، اور آپ بذات خود مقروض رہا کرتے تھے اور لمبے لمبے قرضے آپ پر ہوا کرتے تھے جس کی ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ہوا کرتی تھی، گویا کہ وہ آپ کے خزانچی تھے۔ بالکل۔ اور غربا کے لیے، مساکین کے لیے اللہ کے رسول کے ہاں ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا داد و دہش کا، کبھی آپ منع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، اللہ کے رسول اس میں داد و دہش، انعام و اکرام کا معاملہ خوب فرمایا کرتے تھے، اور یوں رمضان شریف کے اندر تو آپ کے داد و دہش کا معاملہ خوب بڑھ جایا کرتا تھا، جو بھی آتا تھا آپ کے بحر بے کراں سے وہ لے کے جایا کرتا تھا اور آپ اس کو نوازا کرتے تھے۔ بالکل، چونکہ وقت کم ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، موقع ملا تو انشاءاللہ اور گفتگو کریں گے۔ خاص طور پر یہ پہلو اچھوتا رہ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کے کیا معمولات تھے یا سحری کیسے کیا کرتے تھے۔
2 कॉलर्स हैं, इंतजार कराना नहीं चाहते, लिहाजा पहले शाहाना आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है। शाहाना साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? जी हेलो जी फरमाइए जरा बुलंद आवाज से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। एक तो जो ये है कि मेरी छोटी बेटी है तो उसको जो है अलग अलग रूप में बहन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा बुलंद आवाज से फरमाइए। को आपने भी नजर आता है और उनका भी शक्ल नजर नहीं आती है, सभी अलग अलग शक्लों में आते, तो इसके लिए क्या मौलाना साहब सवाल आप तक पहुंचा? जी बहन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बीमार होती रहती है, बार बार परमानेंट बीमार है, बीमारी का मसला है शायद। ठीक है, एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। अस्सलामुअलैकुम। जी हसन साहब जरा बुलंद आवाज से, जरा पीसीआर से गुजारिश है कि स्पीकर की आवाज तेज कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला अगर सबको हिदायत दे देता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा जरा सवाल दोहराइए, अब आवाज तेज हो गई है। जी जी मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान शरीफ में आया है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको हिदायत दे देता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? जी हिदायत क्यों नहीं मिली? ठीक है, हाँ और दूसरा सवाल? और जवानी का हिसाब 2 बार होगा तो इसका क्या मतलब है? किसका हिसाब 2 बार होगा? जवानी का। दौरे जवानी का हिसाब 2 मरतबा होगा? ऐसा आपने कहाँ सुना है? बहरहाल आइए आपको हम लखनऊ लिए चलते हैं अथर सईद साहब के पास। ये है लखनऊ का नखास इलाका, यहाँ पर रमजान की तैयारी उरूज पर नजर आ रही है। खास तौर पर फलों की खरीदारी देखने को आ रही है। यहाँ पर फलों की खरीदारी अपने उरूज पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। क्या क्या फल रमजान में अफ्तार के लिए लोग खरीद रहे हैं? सब चीज खरीद रहे हैं भैया, सेब है, अनार है, पपीता है, केला है, अमरूद है, सब चीज सारे फल खरीद रहे हैं। रोजेदारों से पूछते हैं कि रोजेदारों ने क्या खरीदारी की है और क्या खरीदारी करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदा आपने? तरबूज लिया, पपीता लिया, खजूर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं साहब, खजूर की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है लखनऊ में? सबसे ज्यादा ये सामने रखी है कीमिया। कौन कौन सी? कीमिया है, ईरानी है, ये कीमिया है ये। अच्छा, और ये? जी ये भी कीमिया है। और ये गुलाब जामुन है बगल में। गुलाब जामुन? जी बहुत अच्छी चीज है ये। अजवा है, कीमिया है और दूसरी खजूरें हैं। खजूरों की बहुत सारी किस्में हैं और तमाम तर किस्में इस वक्त तमाम रोजेदारों के दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। और रोजेदार खजूर से अपना रोजा खोलने के बाद अल्लाह की तमाम नेमतें इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये देखिए खरबूजे हैं। बताएं साहब, खरबूजों की बिक्री कैसी है इस वक्त? बिक्री बहुत बढ़िया है खरबूजों की। ये कहाँ का खरबूजा है? कानपुर का है। कानपुर का है। मीठा मीठा? मीठा मीठा। क्या बात है। गर्म रोजा, पूरा दिन लू में रहने के बाद, खाली पेट रहने के बाद तरबूज या खरबूजा सामने आ जाए ठंडा ठंडा, तो तरावट वैसे ही हो जाती है कहीं ना कहीं जहनी तौर पर। लेकिन यहाँ पर इस वक्त तमाम रोजेदार मौजूद है। देखिए यहाँ माशाल्लाह अनार है और ये खाने का सामान, अरबी वगैरह सब कुछ ले जा रहे हैं। क्या कुछ करने का इरादा है आज? अरे आज वही कीमा भुइयां अपने घुइयां यहाँ पर अरबी को कहा जाता है लखनऊ में। अरबी को घुइयां कहा जाता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो बम्बई में अरबी बोलते हैं, लखनऊ में तो घुइयां ही बोलते हैं। घुइयों के साथ कीमा बनवाइएगा। हाँ कीमा घुइयां। तो दस्तरखान पर हमें भी शरीक रखिएगा इंशाल्लाह। मेहमान नवाजों का शहर है ये शहर लखनऊ है। यहाँ का अंदाज बिल्कुल जुदागाना है। लेकिन कुल मिलाकर सूरत हाल यहाँ पर ये है लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर फल की खरीदारी पर सबसे ज्यादा जोर है माह मुक़द्दस रमजान में। बहुत शुक्रिया अतर भाई। रुख करते हैं अपने स्टूडियो का। 2 कॉलर्स काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले हुमैरा से मुखातिब है, देखते हैं कि इंतजार कर सकें या नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुमैरा फोन आपका इंतजार करने के लिए। मेरे 2 सवाल हैं, फोन मत काटना प्लीज, सुनना। बाजी पहला सवाल तो मेरा ये है कि रमजान शरीफ में ना दुआएं करवानी चाहिए बाद में। और दूसरा बाजी मेरा एक सवाल है, मुझे रात ख्वाब दिखाया है कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। हाँ। और मैं उसे बहुत गौर से देख रही हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे एक शक ये भी है कि शायद ये हिंदू है, देख
दिखने में, और उनके नेल्स जो है ना बहुत लंबे लंबे से हैं थोड़े, मतलब उनकी शेप बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरी एक छोटी सिस्टर कह रही है कि आप भी मुझे तो इसके नाखून चाहिए, मुझे तो इसके नाखून दिलवाओ, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे उसके नेल्स, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक कलर के नेल। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। संभल से भूरी साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल, 2 सवाल हैं हमारे। जी, पहला सवाल बताइए। पहला सवाल तो ये है कि तबीयत खराब रहती है मेरी। जी, तबीयत खराब रहती है और दवा खा लेती हूँ, 2-1 दिन ठीक हो जाती हूँ, फिर वो ही दवा मतलब नुकसान दे जाती है, तबीयत ठीक नहीं होती किसी हालत में भी। और वैसे तरह तरह के ख्वाबें और वैसे भी मैं देखती रहती हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? और मतलब कौन सी दवा मिलेगी, कहाँ कैसे शिफा होगा? दूसरा सवाल बता दीजिए भूरी साहिबा। दूसरा सवाल ये है कि बच्चे हमारे जितने भी कमाते हैं, बम्बई में कमाते हैं, पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है, यहाँ को पैसा नहीं देते। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल पहुंच गए। खैर बरकत के लिए मौलाना साहब, जैसे उन्होंने कहा कि आमदनी में बरकत नहीं है बिल्कुल। हमारे अकाबिर का जो मामूल था ख़ासतौर से आमदनी के ताल्लुक से, कि उसके 2 हिस्से 3 हिस्से किया करते थे। उसमें से कुछ हिस्सा तो गुरबा और मसाकिन पे खर्च कर देते थे, जैसे कि तनख्वाह मिली है या जो भी आया है आमदनी के सिलसिले में, और कुछ हिस्सा तो निकाल करके रख देते थे कि महीने का खर्च है और हिफ्ज़ तक़द्दम के लिए कि इन फ्यूचर कोई इस तरह की ज़रूरत पेश आई तो उसको महफूज कर लिया करते थे। तो एक अपना मामूल बनाना चाहिए अपने ज़िंदगी गुजारने का, खर्च करने का और सारी चीज़ों का। और रही बात जहाँ तक बरकतों की, तो इस तरह का एक मामूल बनाएं अपने खर्च करने का, इंशाअल्लाह बरकत भी होगी। और एक वजीफ़ा भी कर लिया करें, अल्लाहुस्समद, इसको रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालूम मता में बरकत होगी इंशाअल्लाह। सेहत के लिए मौलाना साहब, मौलाना नूर साहब जी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सेहत का सबसे बेहतर वजीफ़ा ये है कि आदमी भूख से ज़रा कम खाए, रोज़ों का भी एहतमाम करे और फिर अल्लाह से दुआ करे, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यदउ दअवतन लैसा फ़ीहा इस्मुन वला क़तीअत रहमिन फ़हुव याख़ुज़ इहदा मिन सलास, इम्मा अन युअज्जिल दअवतहु औ युदख्खिरुहा लिल आखिरा औ अन यस्रिफ़ अल्लाहु अन्हु मिस्ल शर्रिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन कोई दुआ करता है और उसमें 2 चीज़ें अगर नहीं हो दुआ में, यानी उसमें कोई बुरे कामों का इरादा ना हो या फिर सिला रहमी को ख़त्म करने, काटने, इस हवाले से कोई दुआ नहीं है उसमें, इसको बद्दुआ कहें, तो अल्लाह ताला इन 2 के अलावा सारी नेक दुआएं कबूल फरमाता है। तो सेहत के लिए वो दुआ करें। और इसके 3 कंडीशन होते हैं, जैसा कि हदीस में अभी बयान हुआ कि या तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाता है, अगर फ़ौरन कबूल ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो भी जज़ा हो वो उसे आखिरत के लिए इकट्ठा कर लेता है और वो वहाँ उसे दिया जाता है। और तीसरी सूरत ये है कि उस दुआ जो मकसद है, अगर वो मकसद पूरा ना हो तो उस मकसद के एवज़ में उसकी कोई बुराई उसी मकदार की दूर कर दी जाती है। बहुत शुक्रिया। वैसे भी रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला बहुत सी ऐसी सातें हैं जिसमें दुआ कबूल करता है, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। मैनुनिसा साहिबा महाराष्ट्र से, बताइए बहन सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, 2 दिन के बाद आज फोन लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह करना है। हाँ, मैंने स्पीकर की थी, लेकिन मैं 7 दिन लगातार करी, मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? और दूसरा, मेरे बेटे ने ख्वाब में दरगाह देखा। ठीक है, एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी, बिजनौर से, फरमाइए शाहाना साहब, सवाल क्या है? जी जी जी, मेरा 3 सवाल है बहन, जो बहुत जरूरी हो वो 2 सवाल बताइए। अभी तो काट ही कर रही मेरे फोन को, लेकिन छोटी बेटी है, उससे जो है सुबह असरात है, वो ख्वाब में अलग अलग डरावने देखती रहती है, कभी शक्ल कुछ हो जाएगी, कभी कुछ। ठीक है, दूसरा ऐसा लगता है जैसे वो बहन इसकी तरह रह गए। हाँ, दूसरा सवाल? जी, दूसरा सवाल ये है कि जब तहज्जुद के अंदर जैसे नफिल पढ़ते हैं, सलाद तौबा शिफा, तो उसके दुआ मांगनी चाहिए हर वक्त, एक ही दुआ मांग लेनी चाहिए? ठीक है, अगर वक्त है तो तीसरा भी बता दें। आपने कहा 3 सवाल है, तीसरा भी पूछ लेते हैं। जी जी, मेरा ये है कि जब मेरा डिलीवरी का टाइम था तो हमारे घर मेहमान आए,
तो मैंने कहा कि मैं देखो 2 भी टाइम पूरे मोहम्मद का पढ़ा हुआ पानी और यासीन शरीफ का पढ़ा हुआ छुआरा, जब तक बच्चा पैदा होता है वो ये पढ़ती हूँ तो आसानी से हो जाता है। माना साहब तीसरा सवाल पहुंचा आप तक? समझ में नहीं आया। तीसरा सवाल हम तक नहीं पहुंचा बहन। बहरहाल आपके 2 सवाल हमने ले लिए, काफ़ी हैं, काफ़ी सवालात हैं। मौलाना साहब शाहाना साहब ने जैसे बताया बेटी पर असरात हैं। मुनासिब तो ये है अगर वो पढ़ी लिखी हैं जी तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है ये और 4 खुल ये पढ़ लिया करें और पढ़ करके अपने हाथों में दम करके सोया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मतख्वाबी उससे भी बचेंगे और जो असरात हैं जिन वगैरह के या भूत प्रेत के इंशाअल्लाह उससे भी हिफाजत होगी। जी तहज्जुद के वक्त बहन ने कहा कि दुआएं किस अंदाज में मांगी जाएं? इसके 2 तरीक़े हैं। एक तो ये है कि तहज्जुद पढ़ने के बाद वो दुरूद पाक कसरत से पढ़ लें, जितनी भी 10, 11, 20, 22 जो भी पढ़ना चाहें जी। उसके बाद वो सजदे में जा करके उस सजदे में दुआ करें, ये बेहतर तरीक़ा है जी। और एहसन साहब का जी मजीद दुआ में सबसे अहम चीज़ ये है कि यकीन कामिल होना चाहिए। दुआ इस तरीके से करें कि मकबूलियत का पूरा इरादा हो। हुजूर ने फरमाया कि जैसा उसका अल्लाह हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है अना इंद ज़न्नि अब्दी बी इन खैरन फ़खैरन इन शर्रन फ़शर्रन। तो अगर वो मेरे बारे में अच्छा गुमान रखता है तो उसके गुमान के मुताबिक मैं पूरा कर देता हूँ। मौलाना साहब चूँकि वक्त कम है लिहाजा इख्तिसार की गुजारिश है आपसे। नुसरत साहिबा फरमाइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहना है कि सिलाई करते हैं दांत से धागा काट देते हैं तो क्या रोजा मकरूह या छूट जाता है? दांतों से धागा काट देते हैं ये कहा? धागा जैसे करते हैं धागा काट। हाँ ठीक है जी। सालार भाई नुसरत साहबा और भी कोई सवाल है? जी दूसरा सवाल बताइए। ट्राउजर में मियानी नहीं लगती है तो उसमें नमाज होती है? बहन आपका ये सवाल हम तक पहुंचा नहीं। ट्राउजर जो रहता है प्लाजो है ट्राउजर है बगैर मियानी का जो रहता है उसमें नमाज हो जाती है? वो कह रहे हैं कि बगैर मियानी के कपड़े में नमाज होगी। पजामा जो तंग होता है। जी ठीक है। सालार भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी सवाल ये है कि जैसे हमारे कुछ त्योहारों के नाम 2 है, जैसे ईद उल फितर यानी रमजान, ईद उल अज़हा बकरीद और ईद उल मिलादुन नबी यानी बाराफात। तो क्या ये नाम डबल क्यों है और है तो क्या हमारे हिंदुस्तान तक ही इसे जाना जाता है या दूसरे मुल्कों में भी इसे नाम से जाना जाता है? ठीक है सालार भाई, ये जो सवाल किया सालार भाई ने मौलाना साहब लेकर आपके पास आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, एक अरबी में बोल रहे हैं एक उर्दू में बोल रहे हैं, ठीक है। तो बात दोनों एक है, चाहे कान आप इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े। ऐसा नहीं है कि इसको जानबूझ के 2 नाम रखा गया है, ये बोलने वाले इस्तेमाल करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अरबी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग उसका तर्जुमा करके बोल देते हैं, बहुत से लोग सेम वही चीज़ें जो अल्लाह के रसूल के ज़माने से मुतवातिर आ रही हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है इस मामले में। जी दूसरा सवाल भी ले लेते हैं जो ये बहन ने सवाल किया था कि नमाज के लिए बेहतर ये होता है कि खुले मलबूसात हो ताकि ना रुकू में दिक्कत हो ना सुजूद में जो है परेशानी हो। तो ऐसा तंग लिबास जिससे क्या नमाज में डिस्ट्रैक्शन हो, तवज्जो बटे या थोड़ी सी कसमसाहट का एहसास हो, क्या उससे गुरेज करना चाहिए? तंग मलबूसात से तो गुरेज करना ही चाहिए, लेकिन उनका जो सवाल का जो मकसद है और आम तौर से ये लोगों में एक बात राइज है आम और सुनी भी जाती है कि ऐसा कपड़ा जिसके अंदर मियानी ना हो, वो कपड़ों में लगाते हैं पजामे वगैरह के अंदर, उससे अगर मियानी नहीं तो नमाज नहीं होती। बहुत से लोगों का तस्वुर है ऐसा। अच्छा, अब भाई कोई अगर लुंगी पहन के नमाज पढ़ता है तो क्या लुंगी में नमाज नहीं होगी? हाँ। अल्लाह के रसूल ने जिंदगी भर लुंगी में नमाज पढ़ी है, उसमें कौन सी मियानी होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मियानी हो या ना हो, मियानी हो या ना हो नमाज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी दांतों से धागा काटना, जैसे बहन ने कहा वो सिलाई का काम करती हैं, तो क्या इससे रोजे की सेहत पे कोई असर पड़ता है? इससे रोजे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। कोई भी चीज़ जब तक वो हल्क से नीचे ना उतरे तब तक रोजे पे असर न पड़े, और वो भी जानबूझ के हो या गलती से हो। हाँ। अगर भूल के हो तब तो रोजा नहीं टूटता। जी एहसन का सवाल है कि अगर अल्लाह चाहे तो सबको हिदायत दे देता है, फिर कुछ लोगों को हिदायत क्यों नहीं मिलती? 2 चीज़ें हैं, एक है इराअत तरीक़, एक है ईसाल मतलूब। इराअत तरीक़ का मतलब हुआ रास्ता दिखा देना,
اور ایصال المطلوب کا مطلب ہے کہ مقصد تک پہنچا دینا. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے، جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے کفر کے راستے کو اختیار کر لے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زبردستی والا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے لا کے راہ راست پہ لا کے ڈال دے. یہ اختیاری مسئلہ ہے انسان کا کہ آپ کیا اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا زبردستی اٹھا کے لا کر کے راہ مستقیم پہ کھڑا کر دیتا، جس کو چاہتا زبردستی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. مولانا صاحب دوسرا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں، کیا دور جوانی کا حساب 2 مرتبہ ہوگا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. حساب پورے عمل کا، پورے زندگی کا ایک ہی بار ہوگا. جی چلیں حسن، امید ہے کہ رہنمائی پہنچ گئی آپ تک. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. زرینہ جے پور سے، فرمائیے سوال کیا ہے زرینہ؟ السلام علیکم. وعلیکم آپ لوگوں السلام. کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. اور میرا یہ سوال ہے کہ میری بچیوں کی شادی ہونے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. میں سب کچھ پڑھ رہی ہوں. اب مجھے دعا کے لیے درخواست ہے. میرے بچے کا رشتہ تو طے ہو گیا، لیکن 3 لڑکی ایک تو پڑھ رہی ہے. تو ان لڑکیوں کے لیے دعا کریں گے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی نکاح اور رشتہ اور نکاح پتا ہی ہو جائے تھا. ایک چھوٹا سا سوال بہن، یہ بتائیے وہ لڑکیاں نماز کی پابند ہیں؟ بالکل نماز بھی پڑھتی ہیں، انشاءاللہ تو حاجی بھی پڑھتی ہیں، تاجی کی نماز بھی ویسے ہی پڑھتی ہیں، وہ صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں. جی الحمدللہ. ان سے یہ کہیے کہ اپنے حق میں وہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگے. ویسے تو مولانا صاحبان انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہاں ماشاءاللہ اچھی پڑھتی ہے وہ. ٹھیک ہے بہن، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دوسرا سوال. اور میراج صاحب نے جو بتایا تھا میں وہ پڑھ رہی ہوں برابر، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس لیے دعا بھی کروا رہی. اور ایک بچی جو ہے وہ ہلو ہاں سن رہے ہیں، وہ جو ہے وکالت کر رہی ہے، اس کی عزت آبرو کی ہر طرف سے حفاظت کے لیے دعا مانگ رہی ہے اور اچھے نمبر سے پاس ہو. اس کا نام عظیم ہے. اور ایک جو ہے میری 2 رانی. جی زرینہ صاحبہ سے تو بات ہو گئی. ترنم سے بات کر لیں، دلی سے فون لائن پہ ہیں. جی بتائیے ترنم، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت والی، میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں 1 سال میں 2 بار خواب دیکھا. ایک بار پچھلے سال میں نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ ہے میرے لڑکا کو دریا میں لے گیا اور اسکول کے دریس میں وہ ڈبا دیا، اور میرے لڑکا کو تیرنے نہیں آ رہا تھا تو وہ اردو کر رہا ڈوب رہا تھا. تو پھر مجھے تیرنے آ رہا تھا تو میں جا کے اس کو بچا لائی پانی میں سے. پھر اس کے کچھ دن کے بعد 2-3 دن کے. ٹھیک ہے، یہ خواب جو ہے اس طرح کا انہوں نے 2 بار دیکھا ہے. تعبیر کیا ہو سکتی ہے اور دعا کچھ بتا دیں حفاظت؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ صدقہ وغیرہ نکال دیں اور اللہ رب العزت سے کسی بھی انہونی کے لیے اور آنے والی آفت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے ان کو محفوظ فرمائے. اور یا سلام یا سلام یا سلام اس کو کثرت سے پڑھیں. اللہ رب العزت ان کو تمام ناگہانی آفتوں سے بچائے گا. جی شاہانہ صاحبہ جو پہلی کالر ہے، ان کا سوال بھی جو ہے وہ بیماری سے متعلق ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت بھی دے اور بیماریوں سے نجات بھی دے؟ اس حوالے سے کوئی خاص وظیفہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام مصیبتوں کا مداوع ہے یہ. تو سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں اور سورہ کہف یہ پابندی سے جمعہ کے دن پڑھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے جائز اور نیک مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. لڑکیوں کے رشتے کے لیے آپ عموماً ایک وظیفہ بتاتے ہیں مولانا صاحب، آج وہ ایک بار دوہرا دیجیے. اور دعائے خیر کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ انفرادی طور پر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں تو تمام ناظرین کی پریشانیوں کے لیے سب کے لیے دعا ضرور کیا کیجیے. بالکل انشاءاللہ. جی بچیوں کی شادیوں کے لیے جو ایک مخصوص وظیفہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. 313 مرتبہ 21 دن تک اس کو متواتر پڑھنا ہے، اور یا لطیف ہو یا لطیفوں کو 300 مرتبہ اس کے ساتھ میں ایڈ کر لیں، ملا لیں. انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی بہترین رشتہ آئے گا. اور آخر میں دعا گو ہیں تمام ناظرین کے لیے، اپنے لیے، حاضرین کے لیے، اپنی پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے جملہ مقاصد کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرمائے، اور تمام بلاؤں سے، آفتوں سے اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. جی نصرت صاحبہ بنگلور سے. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرے کو 2 سوال پوچھنا ہے. جی پہلا سوال.
पहला सवाल, मेरे देवर ड्यूटी पे काम पे नहीं है और रमजान का महीना, घर में खैर बरकत नहीं है और कुछ भी रोजगारी नहीं है उनको, रोजगारी, उसके लिए क्या दुआ पढ़ना चाहिए? उन्होंने तो कुरान कुछ भी पढ़ के नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ते, उनको आसानी सा वजीफा बताइए। ठीक है। और दूसरा मसला क्या है बोले तो मेरे मामा को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? और उन्होंने भी पढ़े लिखे नहीं है, आसानी से सवाल बताइए। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है, ठीक है। नजमा साहिबा का सवाल है और जी अपना नाम बताइए भाई। मुनीर अहमद। जी मुनीर भाई। जी जी इस्तकबाल फरमाइए। जी मेरा कारोबार में बरकत नहीं बिल्कुल भी। हमारे पास गाड़ियां हैं 2, जितना कमाती हैं उससे ज्यादा मैडम खर्च हो जाता है और नुकसान ज्यादा हो रहा है। कारोबार में बिल्कुल भी कारोबार नहीं, पैसा आता है पता ही नहीं लगता कहाँ जाता है। कर्जा इतना हो गया है कि बस जरूरत से ज्यादा कर्जा उतरने के लिए कुछ दुआ बताइए। मुनीर भाई कागज और कलम अपने पास ले लें, रख लिया अगर मुनासिब समझे तो। मौलाना साहब पहले जो कॉलर थी उन्होंने भी कहा कि जो देवर हैं वो बरसरे रोजगार नहीं है, ना मुलाजमत है और ना घर में खैर बरकत है। इसी तरह भाई का भी जो सवाल है वो मिलता जुलता, तो इन दोनों के लिए रहनुमाई। एक मसला ये है कि हम लोगों के अंदर जो काहली है, सुस्ती है और काम पर न जाना है, लावाबालीपन है, ये भी एक इसका जिम्मेदार है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो हलाल रोज़ी की तलब में लगना चाहिए और हलाल रोज़ी की तलब में लगना और तको-दो करना ये फ़राइज़ में से एक अहम तरीन फ़रीज़ा है, फ़राइज़ में से एक अहम तरीन फ़रीज़ा है। तो इसकी तरफ भी कोशिश करें। और रही बात क़र्ज़ वग़ैरह की, जो क़र्ज़ हो गया है जनाब पर, जो गाड़ी का मसला है, तो अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, सुबह शाम 3-3 बार इसको पढ़ें। और एक दुआ और मिला लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मग़रमी वल मअसमी, इसको भी मिला लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो क़र्ज़ वग़ैरह हैं वो दूर होंगे। रही बात गाड़ियों का मसला है और जो नफ़ा का मसला है वो नहीं हो रहा है, तो जो आपकी गाड़ियां हैं अगर मुनासिब हो, आपको सूरह मुज़म्मिल याद हो, तो अपनी गाड़ियों में रोज़ाना सुबह बैठ करके 3-3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें और या नाफ़िअ 100 मरतबा पढ़ करके किसी पानी में दम कर लें और अपने गाड़ियों पर छींटा मार दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नफ़ा होगा और आपकी कमाई में इंशाअल्लाह बरकत होगी। जी एक आसान सा वजीफा उनके लिए जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है लोग, रिस्क तलब करने के लिए अल्लाह का कोई इसमें गिरा, हाँ उनके लिए भी या लतीफ़ है, ये इसको 133 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ी आएगी। और जनाब से दरख्वास्त है कि आप अपनी उम्र को यूँ ज़ाया ना करें, बल्कि हर चीज़ बहुत आसान है इस दौर के अंदर। आप किसी भी मस्जिद के इमाम साहब के पास में चले जाएँ, मौज़िन साहब के पास में चले जाएँ, उनसे दरख्वास्त करें कि हमको नमाज नहीं आती है, कुरान नहीं आती है, इंशाअल्लाह आपको वक्त देंगे और आपको सिखाएंगे। जी इस्तिखारा, नमाज इस्तिखारा लगातार 1 हफ्ते पढ़ी लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, तो क्या? अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें इसको मुतवातिर कर लें और जो भी फैसला आ जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसी पर अमल करेंगे, उसके खिलाफ ना जाएंगे। जी बहन ने ख्वाब का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत लड़की देखी है, क्या ताबीर हो सकती है? मैं इसकी ताबीर में 2 बातें कहूँगा कि मुमकिन है कि अगर वो उनकी वालिदा अगर अभी इस एज की हों तो हो सकता है कि उनकी दूसरी बहन भी उनको मैसर हो जाए, और अगर वो शादीशुदा हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूबसूरत बेटी अता फरमाए। जी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। तमाम तरह की परेशानियों का बस एक ही इलाज है कि कुछ भी खाएं पिएं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन, ये पढ़ लें। जो दुआएं खाने पीने के हैं वो पढ़ लें और कोशिश करें कि जो खाएं वो हलाल हो। एटलीस्ट रमज़ान में इसकी पाबंदी करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हरकत में बरकत है, कोलेस्ट्रॉल के लिए जितना वो वॉक कर सकें या वर्जिश कर सकें, हाँ वो तिब्बी जो तिब्बी एडवाइस हैं वो किसी डॉक्टर से ही वो लें तो बेहतर होगा। वकालत का पेशा इख्तियार कर रखा है उनकी बेटी ने, चाहती है कि उनकी इज्जत व आबरू के लिए कोई दुआ बता दीजिए कि अल्लाह ताला हमेशा महफूज व मामून रखे। वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसको 114 मरतबा पढ़ें, 114 मरतबा पढ़ें। और या खाफिज़ो या मानिओ, इसको भी अगर विर्द जाम बना लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदेमंद होगा उनके। जी खान में कोई दरगाह देखना, उसके बारे में कुछ बता दीजिए मौलाना साहब। बेहतर है, कोई मायूब चीज़ नहीं है और इसकी तरफ इशारा है कि जो बुज़ुर्गान दीन है
ان سے محبت اور عقیدت رکھنا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. تو ناظرین ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات کا سلسلہ یہیں تک. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.